नमस्कार जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर एई चैनल को 1 नवेम्बर 2025 शनिवार दिन पड़ुअछि देवोत्थापन एकादशी। एहाकु मध्य प्रबोधिनी एकादशी बोली कुआ जाए एवं उत्थान एकादशी बोली मध्य कुआ जाए एवं बड़ एकादशी बोली मध्य कुआ जाए। एही दिन भगवान श्रीहरि विष्णु निजर जुग निद्रारु चतुर्मास शेष करी जाग्रत होइथांती। आउ एही दिन को अत्यंत शुभ दिन बोली मध्य माना जाय थाए। तबे बंधुगण आजिर एही भिडियोटी आपण मानक पई बहुत विशेष रही अछि एवं आपण मानक पई एही भिडियोटी प्रस्तुत करा जाय अछि। एही भिडियो रे आपण माने देवोत्थापन एकादशीर कथा संपर्क रे जानिबे, एहार महत्व संपर्क रे जानिबे, उपवास और पूजा विधि कौन रही यह संपर्क में जानिबे एवं एही दिन कौन करिले अत्यंत शुभ हेबो ताहा संपर्क में मध्य जानिबे। एवं भिडियोर शेष रे आमे आपनकु धन प्राप्ति करिवार किछि उपाय कहिबु एवं ताहाकु किपरि करिवे ताहा मध्य आमे आपनकु संपूर्ण भावरे सरल भावरे बुझाई करी कहिबु। तबे सेथिपई भिडियोटी को आपण शेष पर्यंत निश्चय रूप रे देखंतु। ता पूर्वर जदि चैनल टी नुआ अच्छी चैनल टी को सब्सक्राइब करनियंतु, वीडियो टी को गोटे लाइक करनियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय रूप रे लिखि दियंतु। तबे बंधुगण चलंतु आरंभ करिबा आजिर एही वीडियो को। तबे बंधुगण देवोत्थापन एकादशी एहा कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी दिन ही पड़ी थाए। तेबे आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि रे भगवान श्रीहरि विष्णु जुग निद्रा को जाइथिले। एबे 4 मास परे कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी दिन से तांकर जुग निद्रारु जाग्रत होइथांती। तेणु एहाकु देवोत्थापन एकादशी बोली कुहा जाइथाए। पुराण रे मध्य कुहा जाई अछि एही समय रे समस्त देवता माने मध्य विष्णु भगवानंक सह निद्रा रे थांती। तेणु एही समय मध्य रे कौनसी नूतन कार्य जेपरिकी विवाह, गृह प्रवेश, नूतन व्यवसाय इत्यादि करा जाई न थाए। एहाकु चतुर्मास बोली मध्य कुहा जाई थाए। देवोत्थापन एकादशी ठारू समस्त प्रकारर शुभ कार्य गुड़िकर आरंभ होई थाए। आमर पुराण अनुसारे शास्त्र अनुसारे एही दिन तुलसी विवाह मध्य होई थाए। एही दिन माँ तुलसींकर विवाह शालग्राम बा भगवान श्रीहरि विष्णुंक सह होई थाए एवं एहा आध्यात्मिक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है, जेउठारे पवित्रता और भक्तिर मिलन दर्शा जाय थाए। एपरि मध्य मान्यता रही जे जदि एही दिन कौनसी भी मनुष्य भगवान श्रीहरि विष्णुंकर नाम स्मरण करि थाए ताहार समस्त पाप दूर हो जाय थाए एवं जीवन रे समृद्धि आसी थाए। एही एकादशीर महत्व केवल पूजा पर्यंत नुहे बरं एहा जीवन शैली सहित जड़ित। भगवान श्रीहरि विष्णुंकर जागरणर अर्थ हेउछि आमे माने मध्य आमर अज्ञान निद्रारु जाग्रत होई करी जीवन को नुआ दिगरे नहीं जिबा। चतुर्मासर समाप्ति पर लोक माने विवाह, नूतन घर, नूतन काम, नूतन आरंभ करिथांती। आउ एही कारणरु एही दिनटी को नूतन जुगर आरंभ बोली मध्य कहा जाए। तेबे एही दिन भगवान श्रीहरि विष्णुंक पूजा एवं तुलसीर पूजा कले जीवन रे दिव्य शांति और धन समृद्धि आसे। जेउ लोक माने एही दिन उपवास करंती सेमानंक शरीर, मन और आत्मा पवित्र होइथाए। बंधुगण एही दिन पूजा पाठ एवं उपवासर विशेष भावरे महत्व रही अछि। तेबे आपण पूजा किपरि करिवे ताहा सर्वप्रथमे जानंतु। प्रथमे सकाळे स्नान करी शुद्ध वस्त्र परिधान करंतु। घरर पूजास्थली को सफा करंतु। एक पात्र उपरे भगवान श्रीहरि विष्णुंकर छवि बा शालग्राम रखंतु। तांको सम्मुखरे दीप, धूप, तुलसी पत्र, फूल, फल इत्यादि को रखी पूजा करंतु एवं एही मंत्रटीर जप 108 थर उच्चारण करंतु। तेबे सही मंत्रटी होउछि ओम नमः भगवते वासुदेवाय। एहा तो गला पूजार विधि। एही दिन मध्य उपवासर विधि रही अछि।
ଏହି ଦିନ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ଜଳ ଏବଂ ଫଳ ଆହାର କରନ୍ତି, ଆଉ କେହି କେହି କେବଳ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଦିନ ତୁଳସୀ ବିବାହର ଯେହେତୁ ବିଧି ରହିଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ପୂଜନ କରନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ସଜାନ୍ତୁ, ମାଳା ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶାଳଗ୍ରାମ ବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଛବି ସହ ତୁଳସୀ ବିବାହ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିବାର ସମୟ ରହିଛି ବା ବ୍ରତ ଆପଣ ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଦଶୀ ପରଦିନ ମାନେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିବେ। ଆଉ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଯେଉଁ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତ ଭୋଜନ ବା ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ବହୁତ ଶୁଭ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି କିଛି କାମ ଏମିତି ରହିଛି ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଦିନ ବର୍ଜିତ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଏହି ଦିନ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଘର ସାରା ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ଉଚିତ। ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ମନ ଓ ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର ରଖି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଜିତ କରିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବା ଅନୁଚିତ, କ୍ରୋଧ କରିବା ଅନୁଚିତ, ମଦ୍ୟପାନ ବା ମାଂସ ଭୋଜନ ଏହିସବୁ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହି ଦିନଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥାଏ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ସଚେତନତା ଓ ପବିତ୍ରତା ରଖିବା ହିଁ ଭକ୍ତିର ସାର୍ଥକ ସ୍ୱରୂପ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦିନ ଧନଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ ଉପାୟ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ଦେବୋତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ନମଃ ନାରାୟଣାୟ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିର 11 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ମାଟିର ଦୀପ ନେଇ ସେଥିରେ ଘିଅ ଏବଂ 2ଟି ବଳିତା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ନେଇ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ବା ତୁଳସୀ ଗଛ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଦୀପଟି ଜଳାଇ ହୃଦୟରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଚାରିପଟେ ଆପଣ 11 ଥର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ। ଏହା ତ ଗଲା ସକାଳେ କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରି କିମ୍ବା ଓମ୍ ନମଃ ନାରାୟଣାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ, ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆସିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଉପବାସ କରି ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦାନ କରିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଉପାୟ କହୁଛି। ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ଯଦି ଦିନ ସମୟରେ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଉପାୟଟି ଯେଉଁ କହିଲି ତାହା ଯଦି ଦିନ ସମୟରେ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଝାଡ଼ୁ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ହଳଦୀ ଓ ଚାଉଳ, ଗୋଟିଏ ରୂପା କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ଦୀପ, ନହେଲେ ମାଟିର ଦୀପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ପିତ୍ତଳ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ ଘିଅ କିମ୍ବା ତେଲ ଆଉ ଗୋମୂତ୍ର ମିଶ୍ରିତ ଜଳ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କିପରି କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ପାଖରେ ଗୋମୂତ୍ର ମିଶ୍ରିତ ଜଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରି ଛିଞ୍ଚି କରି ତାହାକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଝାଡ଼ୁ ଆଣିଥିବେ
ତାହାକୁ ସେଠାରେ ରଖି ତା ପାଖରେ ହଳଦୀ ଓ ଚାଉଳ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଝାଡ଼ୁ ଆଗରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମନରେ ସ୍ମରଣ କରି ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିର ଜପ 11 ଥର କରନ୍ତୁ। ତ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିର ଜପ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ 11 ଥର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ ଯଦି କରିଦେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀର ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ହୁଏ, ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଯାଏ ଓ ଆୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବେ ତାହାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯେପରି ପାଦରେ ଜମାରୁ ବି ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ବା ମାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ମାନେ ପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ଆଗାମୀ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦେବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଆହୁରି ନୂତନ ପର୍ବ ଓ ଉପବାସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।